वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स, जिमें कि तुहानूं पता है कि पहला फस्ट ऑफ ऑल आपां मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़िया सी एंड दैन उस तो बाद मैनेजमेंट के नेचर्स पढ़े सी, दैट मीनस फीचर्स पढ़े सी। फिर उस तो बाद आपां की पढ़िया सी उन्हों का मैनेजमेंट के ऑबजैक्टिव्स एंड दैन इंपॉर्टेंस एंड दैन फिर आपां पढ़िया सी कि इज़ मैनेजमेंट आर्ट और साइंस। उस तो बाद जदों हुण आपां तुहानूं क्वेश्चन ये भी आ सकदा कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफैशन, कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफैशन की है, आपां मैनेजमेंट नूं प्रोफैशन क्यों कहने आ। फस्ट ऑफ ऑल आपां प्रोफैशन का मीनिंग पढ़िया कि प्रोफैशन की हुंदा, तुसीं भी पता है, तुहानूं भी पता कि प्रोफैशन की आ। जे मैं एक टीचर हाँ तो मैं की कहांगी मेरा प्रोफैशन की है, मैं टीचर। जे किसी के पेरेंट्स दे विचों कोई डॉक्टर है तो की कहोगे कि साडे पेरेंट्स का प्रोफैशन की है, डॉक्टर है। जे किसी के पेरेंट्स जिद्दां कि पेरेंट्स फादर साहब आ, जिद्दां आपां कह दईए कि वो एज ए जिन्होंने आप कह दें कि फार्मर हैं, तो तुसीं की कहोगे उन्होंने प्रोफैशन की है, फार्मर है। ठीक है, सो फस्ट ऑफ ऑल आप प्रोफैशन का मीनिंग पढ़ांगे। प्रोफैशन मीनस टू सच एन ऑक्यूपेशन, वो वाला किता। ऑक्यूपेशन का मतलब होंदा किता विच कैन बी रन ऑन द बेसिस ऑफ स्पैशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कहते कि प्रोफैशन का मतलब ही है कि वो वाला काम जिहड़ा आपां कोई भी स्पैशलाइज्ड नॉलेज तो ट्रेनिंग दे नाल करदे। जिन्ना चिर तक आपां नूं नॉलेज नहीं होगी, वो काम की नॉलेज नहीं होगी, आपां वो काम नहीं कर सकते। डॉक्टर कोल जिन्ना चिर तक नॉलेज ही नहीं होएगी वो नहीं दे सकदा। ठीक है ना, किसी नूं भी अपनी सर्विसिज नहीं दे सकदा। जां फार्मर नूं ये नहीं पता कि आपां कि कणक किद्दां बीजनी है, झोना किद्दां बीजना है, दैट मीनस वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, फार्मिंग नहीं कर सकता। अलॉन्ग विद दिस द प्रोसैस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोफैशन एंड परमिशन टू रन द प्रोफैशन आर रेगूलेटेड बाय ए स्पैशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये कह रहा है कि जोड़ा भी कोई प्रोफैशन आ वो तुहानूं कितों प्रोफैशन का मतलब ही है कि तुसीं कितों ना कितों उस चीज़ नूं कितों हासिल किया है। दैट मीनस कि किसी इंस्टीट्यूशन च जाके जो कोई डॉक्टर बनया जां कोई टीचर बनया तो फस्ट ऑफ ऑल उन्हें कितों जाके पढ़ाई की है, 10th की, फिर 12th की। जो डॉक्टर बनया तो उन्हें फिर उस तो बाद MBBS की 12th तो बाद। ठीक है, जो टीचर आ तो कोई भी उन्हें अपनी कोई ना कोई नॉलेज हासिल की। कितों नॉलेज हासिल की है, कोई स्पैशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनस चो। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एसेंशियल टू गैट नॉलेज थ्रू द डिग्री ऑफ MBBS और MD एंड दैन टू गैट मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर सम पीरियड टू बिकम ए डॉक्टर बाय प्रोफैशन। कहते कोई गल होगी कि जो किसी ने एज ए डॉक्टर बनना तो उन्होंने फस्ट ऑफ ऑल MBBS की डिग्री करनी पेगी या MD की डिग्री करनी पेगी। दैन उस तो बाद वो 6 महीने या साल की ट्रेनिंग होंगी। जो वो ट्रेनिंग ले लैंदा है, पहला नॉलेज गेन करता है, फिर उस तो बाद ट्रेनिंग लैंदा है। नॉलेज कित्थों गेन करनी है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन तो बाद नॉलेज लैके फिर उस तो बाद उन्हें की करना है, ट्रेनिंग लैनी है। तो ट्रेनिंग तो बाद ही उन्होंने आप की कह सकते कि ये प्रोफैशन की है क्वालीफाइड है पर्सन। ठीक है, हुण जो तुसीं मैनूं कहो दैट आ माई प्रोफैशन इज़ ए टीचर, तो मैनूं भी पहला मैं इन्नी पढ़ाई की है, फिर उस तो बाद मैं ट्रेनिंग लाई है B.Ed दे विच आपां ट्रेनिंग लगाने, उस तो बाद ही आई बिकेम ए टीचर। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रोफैशन। फस्ट ऑफ ऑल आप फीचर्स पढ़ांगे प्रोफैशन के फीचर्स की होंगे आ। फस्ट ऑफ ऑल उन्हें इत्थे प्रोफैशन का फीचर्स तुहानूं दस्सिया। फस्ट नीड फॉर स्पैशलाइज्ड नॉलेज, कि प्रोफैशन दे विच फस्ट ऑफ ऑल तुहाडे कोल नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज कित्थों होनी चाहिए, तुसीं कित्थों गेन करोगे, फ्रॉम कॉलेजेस और यूनीवर्सिटी तो जां किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फस्ट ऑफ ऑल फस्ट फीचर ये है प्रोफैशन का कि तुसीं कितों ना कितों कोई भी पढ़ाई करोगे, बट पढ़ाई तुसीं कित्थों करोगे, किसी ना किसी कॉलेज तो, किसी ना किसी यूनीवर्सिटी तो, जां किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नैक्सट स्टैप इज़ दैट कि जो तुसीं एजुकेशन तो हासिल कर ली, उस तो बाद तुसीं की करोगे, ट्रेनिंग लओगे। ट्रेनिंग जिद्दां हुण देखो मैं तुहानूं फॉर एग्जाम्पल तुसीं कहो टू बिकम ए टीचर यू हैव टू डू B.Ed। ठीक है, तो B.Ed की है एक एजुकेशन ट्रेनिंग हुंदी उहदे विच कि जिन्हां ने टीचर्स बनना दे हैव टू डू B.Ed। ठीक है, नैक्सट वन इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफैशनल एसोसीएशन। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफैशनल एसोसीएशन का मतलब ये होंदा है बच्चे कि जिहड़ी तुहाडी ऑर्गेनाइजेशन आ, जिहड़े अंडर तुसीं कर रहे जो, जिद्दां तुसीं हुण तुसीं की आ स्टूडेंट जो। ठीक है, तो जिहड़े इंस्टीट्यूशन दे विच पढ़ रहे जो, इंस्टीट्यूशन तुहाडा की होना चाहिए, प्रोफैशनल होना चाहिए। प्रोफैशनल मतलब किसी ना किसी बोर्ड के अंडर होना चाहिए। ये नहीं है कि तुहाडा स्कूल ना पंजाब बोर्ड के अंडर है, ना ICSE के अंडर, ना CPSE के अंडर। सो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर तुहाडा कोई स्कूल या कॉलेज होना चाहिए। स्पैसीफिक कोड ऑफ कंडक्ट कहते जो किसी ने एज ए प्रोफैशन करना होंगे, प्रोफैशन च आना होंगे। जिद्दां देखो कि जे तुसीं एक डॉक्टर बने जो, तो डॉक्टर्स नूं की हॉस्पिटल्स की लिखिया होंदा है, प्रोफैशन के कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होंदा है कि तुहाडे की रूल्स आ ते रेगूलेशनस आ। तो डॉक्टर्स नूं ये कहा जाता है कि तुसीं भी लोकां नूं भी ये आ कि मोटिव तुहाडा ये होना चाहिए कि लोगों को वध तो वध उन्हां दी की करनी, सहायता करनी, उन्होंने गलत गाइड नहीं करना। जां टीचर्स नूं ये कहा जाता है कि तुसीं वध तो वध बच्चों नूं
ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਮੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੇ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ ਐਟ ਦ ਐਂਡ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫॉर ए ਸਰਵਿਸ ਮੋਟਿਵ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ देखो। बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डूइंग इज द सर्विस मोटिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सिस। कहते कि मैनेजमेंट उही वधिया मैनेजमेंट आ जां प्रोफैशन उही वधिया जिन्हां दा कि प्रॉफिट तो चलो हर एक ने कमाना ही कमाना, बट वो इन्ना क रीजनेबल होना चाहिए कि ना तो वो जिद्दां डॉक्टर जे अपना उन्होंने डॉक्टर भी होने थोड़ी है कि हमेशा सर्विस करन ते बैठा है, जो उन्हें भी अपना घर का रोजगार चलाना है। सो कहते कि किसी की भी हानि ना हो, अपना भी वह प्रॉफिट हो, अगले बंदे का भी नुकसान ना हो, ठीक है। सो ये आप प्रोफैशनस के फीचर्स आ। फस्ट ऑफ ऑल कि तुहाडे कोल नॉलेज होनी चाहिए, वो कित्थों होनी चाहिए, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन तो, ठीक है। फिर उस तो बाद ट्रेनिंग होएगी, फिर तुहाडे कोल प्रोफैशनल एसोसीएशन का मैं पहला दसिया, फिर कोड ऑफ कंडक्ट कि तुसीं रूल्स एंड रेगूलेशनस जो तुहानूं दसदे हो तुहानूं मनने ही पैणगे, एंड सर्विस मोटिव तुहाडा नेचर होना चाहिए, ठीक है जी। फ्रॉम द अबव देखो कहता कि फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट बिकम्स क्लीयर दैट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टू फीचर्स मैनेजमेंट इज ए प्रोफैशन। के पहले दो फीचर्स ये कहते कि तुहाडे कोल नॉलेज होनी चाहिए, तो दूजा की है तुहाडे कोल ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर ही तुसीं एक प्रोफैशन। बट इट लैक्स अदर थ्री फीचर्स ऑफ प्रोफैशन। नो डाउट स्पैशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सब्जैक्ट। बच्चे देखो कि कहते कि बाकी जो पिछले 3 फीचर्स आ वो आप मानते नहीं कोई भी। हुण देखो डॉक्टर कोई भी आ, सर्विस मोटिविटी डॉक्टर आ, डॉक्टर कहूगा कि मैं अपना पैसा नहीं कमाना, मैं लोगों की सर्विस करनी, कोई नहीं करता, ठीक है। सो कहते कि फर्स्ट 2 फीचर्स तो मन्ने जाते हैं, बट लास्टले जो 3 फीचर्स आ वो कोई भी इंस्टीट्यूशन मानता नहीं है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਲੀ obtained ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਦੇयर इज़ नो ਇਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਰਸਟ 2 ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ 2 ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਲਾਸਟਲੇ 3 ਫੀਚਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਵਟ ਆਰ ਦ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡੈਟਰਮਾਈਨਸ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਸ ਦ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫॉर ਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ MD ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਰ ਵਿਦ ਦ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਥੋਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਥੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਟੋਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਸ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਵਰਸ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਆਲ ਆਰ ਦੀਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਮਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। next one is that to formulate appropriate policies for the achievement of objectives of the organization। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੂੰ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹੀ ਟੀਚਰਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮੂਥਲੀ। ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SST ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਰਡਰਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਜਵਾ ਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਚਰਸ। ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਔਨ ਦ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਇਟਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣਾ, ਟੋਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੜਾਵੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਟੋਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਂਡ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੇਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ
ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕਸ।